सरकारको बड़ घोषणा मागणारे मिलिबो अटा डाली आउ चीनी जानतु संपूर्ण खबर। नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ जून मास 14 तारिख शनिवार। आपण मन पई नै आछि आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। सेति पई वीडियो को शेष में देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी आम चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित आपण केउ जिल्ला देखुछंती कमेंट रे निश्चय जणाइबे। चलंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आज दिनर सबुठु बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुजरात अहमदाबाद रे घटितिबा भयंकर विमान दुर्घटना केवल समग्र देश को नुहे विदेशर लोकंकु मध्य झटका देइछि। अत्याधिक गति टेकअप करुथिबा विमानटी सीधा सड़क एक हॉस्पिटल हॉस्टल बिल्डिंग रे पशि जाइथिला। तीव्र विस्फोरण निया धुआं एवं चित्कार मध्य समस्ते आतंकित होई पड़िथिले। एही दुर्घटना रे जेउठारे 256 जनक जीवन चली जाइथिला सेठारे चमत्कार भावे बंचिथिबा विमान रे यात्रा करथिबा रमेश विश्वास कुमार को शुक्रवार दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भेटी तांकर स्वास्थ्य अवस्था विषय पचारिथिले। हॉस्पिटल बेड रे सोइथिबा विश्वास कुमार एक न्यूज चैनल को निजर अनुभव वर्णना करथिले। से कहिथिले जे विमानटी रनवे रे गति बढ़ाइबा आरंभ करिबा मात्रे किछि अजଣା अनुभव होइथिला। हठात 5-10 सेकेंड पई सबकिछि जेपरि अटकी जाइथिला। केवल नीरवता तापरे हठात सबुज एवं धड़ा लाइट गुड़िक जଳି उठिथिला। लागुथिला जेपरि पायलट टेकअप पई पूरा शक्ति लगाइथिले। तापरे कौन हैला सेही गति सहित विमानटी सीधा सड़क हॉस्टल बिल्डिंग रे पशि जाइथिला। परवर्ती खबर एही दिन अकाउंट को आसीबो प्रधानमंत्री किसान टंका। केंद्र सरकार देशर कोटी कोटी चाषी आय द्विगुणित करिबा लक्ष्य हासिल करिबारे लागि पड़िछंती। एथिपई अन्यान्य पदक्षेप व्यतीत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलिछि। एही योजना माध्यम रे चाषी मानकु आर्थिक सहायता जोगाई दियाउछि। एही समय चाषी माने खूब शीघ्र खुशी खबर पाइबाकू जाउछंती। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधिर 20तम किस्ती केंद्र सरकार 20 जून रे देबे। एही विषय एपर्यंत कोनोसी सरकारी विवृत्ति आसी नाही। किस्ती पाइबा पई चाषी माने ई-केवाईसी करिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। ई-केवाईसी बिना 20तम किस्तीर 2000 टंका अटकी जाई पारे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अधीन रे प्रति वर्ष चाषी मानकु 6000 टंकार आर्थिक सहायता दिया जाए। एही टंका चाषी मानकु वर्ष सारा 3टी किस्ती रे जारी करा जाए। प्रत्येक किस्ती रे 2000 टंका मिलिथाए। वर्ष सारा 3टी किस्ती जारी करा जाए। ए पर्यंत चाषी माने 19टी किस्तीर टंका पाई सारिछंती। एबे 20तम किस्ती जारी हेबाकू जाउछि। परवर्ती खबर एयर इंडिया विमान क्रैश घटना मृतकको परिवार को 1 कोटी टंका लेखाए क्षतिपूरण देबाकू कहिछि एयर इंडिया। हेले समस्त मृत यात्री परिवार को जदि बीमा बाबद रे क्षतिपूरण दिया जाए तेबे सेही परिमाण 1000 कोटी टंका हेबो बोली आकलन करा जायछि। 1999 मॉन्ट्रियल कन्वेंशन अनुसार मृतकों परिवार और आहत विमान यात्री लगी क्षतिपूरण व्यवस्था रही। एही बृहत क्षतिपूरण परिमाण विमान सेवा इतिहास प्रथम होई पारे। एही दुर्घटना रे 169 भारतीय 53 ब्रिटेन नागरिक 7 पोर्तुगीज मृत्यु घटिथिला। जने ब्रिटेन नागरिक रक्षा पाई जाइथिले। परवर्ती खबर राखी पूर्णिमा रे मिलिबो सुभद्रा योजनार तृतीय किस्तीर टंका। राज्य सरकार को 1 वर्ष पूर्ति अवसर रे कटक तल बालीयात्रा पड़िया आयोजित होईछि नारी शक्तिर समावेश। एथिरे उद्बोधन देई मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसंती गरीब महिला कृषक और युवकों को अधिक गुरुत्व देउछि आम सरकार। महिला को अधिक गुरुत्व देइछि। महिला को सशक्त करिबा पई अधिक योजना मध्य करा जाई अछि। लक्षपति दीदी बनैबारे सुभद्रा योजना बेस सहायक होईछि। कटक रे केवल लक्षपति दीदी नुहंती बरং 4 लक्षपति दीदी होई परिछंती। जीडीपी वृद्धि रे महिला भूमिका रही। से आहुरी कहिसंती 2047 रे विकसित भारत करिबारे महिला भूमिका बेस गुरुत्वपूर्ण। 89,800 कोटी टंका महिला विकास पई केंद्र सरकार घोषणा करिसंती। उभय सरकारी और घरोई स्तर रे युवक युवती को चाकरी मिलिछि। 1,10,000 लोकों को चाकरी देबार लक्ष्य रखिछि आम सरकार। 36 पई 36 कार्यक्रम आम सरकार हाथ को नैछंती। राखी पूर्णिमा रे सुभद्रा योजना तृतीय किस्ती टंका मिले बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी घोषणा करिसंती। परवर्ती खबर कम दर रे सरकार देबे अटा चीनी आउ लुण। प्रति पंचायत रे खोलिबो जन पोषण केंद्र। एने सूचना दैछंती राज्य खाद्य जोगाण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र। रिहाती दर रे राशन सामग्री जोगाई दिया जिवो। सब्सिडी दर रे चाउल अटा चीनी लुण डाली परी अत्यावश्यक सामग्री मध्य मिलिबो। कम दर रे एसबु नित्य व्यवहार्य सामग्री मिलिबा कारणरू साधारण खाउटी लाभवान हेबे बोली मंत्री आशा रखिछंती। प्रथम पर्याय रे 5टी पोषण केंद्र खोला जिवो। परवर्ती समय रे प्रत्येक ग्राम पंचायत रे
ଏହି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଗ୍ୟତା ମାପଦଣ୍ଡ କ'ଣ ରହିବ ସେ ନେଇ ବିଭାଗ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 3,26 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଜନ ପୋଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗସ୍ତରେ ଆସି ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଭବନରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସରକାରଙ୍କ 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସହିତ ସଫଳତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦ, ଡେରାବିଶ ଏବଂ ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକର ମୋଟ 40 ଜଣ ନୂତନ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୂତନ ରାସନ କାର୍ଡ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ଦୁର୍ଗାପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ଶାଶାଙ୍କ ଶେଖର ସେଠୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସେଠୀ, ପାଟକୁରା ବିଜେପି ନେତା ତେଜେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା, ରାଜନଗର ନେତା ଲଳିତ ବେହେରା, ଆଳି ନେତା କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକ, ଉପିନ ରାଉତ, କୃଷକ ନେତା ବିକ୍ରମ ରାଉତରାୟ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋ ମାଫିଆ ଆକ୍ରମଣରେ ଯୁବକ ମୃତ, ଶବ ରଖି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତିହିଡି ବ୍ଲକର କଷଟି ଗ୍ରାମର ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ସନ୍ତୋଷ ପରିଡ଼ାଙ୍କର ଗତକାଲି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ପରେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଶବ ଭଦ୍ରକ ଆସୁଥିଲା। ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ ଶବ ଭଦ୍ରକରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଶବ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଛକରେ ଥିବା ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ। ମୃତ ସନ୍ତୋଷଙ୍କର ପରିବାରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଜଣକୁ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଆଜି ପରିବାର ଲୋକ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରି ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ଟାୟାର ଜାଳି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଥିବାରୁ ଗତକାଲିଠାରୁ ଭଦ୍ରକ ସହରରେ ଓ ତିହିଡି ଧାମନଗରରେ 37 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସବୁ କଟକଣାକୁ ବେଖାତିର ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ ପୋଲିସ ବାବୁ। ସବୁ କଟକଣାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ପୋଲିସ ବାବୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ। ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶିଷ ନେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଥିବା ବେଳେ ଦାମୀ ମୋବାଇଲରେ ନିର୍ଭୟର ସହ ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଚାଲିଥିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୋଲିସ ବାବୁ। ସାମ୍ନାରେ ମହାପ୍ରଭୁ, ମହାରାଜା ଗଜପତିଙ୍କ ସହ ମାଳମାଳ ସେବାୟତ, ପାଖରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ ପଛରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସହ ମାଳମାଳ କ୍ୟାମେରା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭୟରେ ପୋଲିସ ବାବୁ ଜଣକ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବାକୁ ପଛାଇ ନଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଟିଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏହି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ମୋବାଇଲ ଜବତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ପୋଲିସ। ହେଲେ ଏଠାରେ ଖୋଦ୍ ବାଡ଼ା ଫସଲ ଖାଇବା ଭଳି ପୋଲିସ ନିଜେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ବେଳେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବିଭାଗ ନୀରବ ରହି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଚାପିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନକୁ ନେଇ ସତର୍କ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ପିଏମ୍ ପୋଷଣ ୟୁନିଟ୍। ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦିଆଯିବ। ଏଣିକି ନିୟମିତ ଭାବେ ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇ ମାନ ପରଖିବେ, ଯେପରି ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ଗୁଣବତ୍ତାରେ ହ୍ରାସ ନ ହୁଏ ସେଥିଲାଗି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ଏଥିସହ ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀର ଏକ୍ସପାୟରୀ ତାରିଖଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହାର ମାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରୋଷେଇରେ ଅସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉଛି। ଖାଦ୍ୟର ମାନ ଠିକ୍ ରହୁନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଖରାପ ମାନର ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ବିଭାଗ। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଯେପରି କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ତାଗିଦ କରାଯାଇଛି। ରୋଷେଇ ପୂର୍ବରୁ ସହାୟିକା ପାଚିକାଙ୍କୁ ରନ୍ଧନ ସାମଗ୍ରୀ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସମଗ୍ର ସାମଗ୍ରୀର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ, ଯେପରି କୌଣସି ଖରାପ ହୋଇନଥିବା ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। ନୂଆ ସାମଗ୍ରୀ କିଣାଯିବ। ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସିସିଏଚ୍ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ମସଲା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଓ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବୈଠକ କରିବେ। ଆଜି ଦିନର ଶେଷ ଖବର, ମଝି ଚିଲିକାରେ ପୁଣି ଫସିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଡଙ୍ଗା। ଡଙ୍ଗାରେ ଅଛନ୍ତି 30 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଡଙ୍ଗା ଫସି ରହିଥିବା ସୂଚନା। ସାତପଡ଼ାରୁ ଜହ୍ନିକୁଦାକୁ ଯାତ୍ରୀ ନେଇ ଯାଉଥିଲା ଡଙ୍ଗା।
ଏହି ଡଙ୍ଗାରେ 8 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 30 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ମହିଷା ତଳରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଡଙ୍ଗା ବାଲିକୁଦରେ ଲାଗିବା ଫଳରେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରି ନଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସାତପଡ଼ାରୁ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 4:45 ଏକ ଘରୋଇ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଡଙ୍ଗା ଜହ୍ନିକୁଦା ଘାଟ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲା। ଏହି ଡଙ୍ଗାରେ 8 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 30 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଡଙ୍ଗାରେ 15ଟି ବାଇକ୍ ରହିଥିଲା। ପ୍ରାୟ 5:20 ମିନିଟ୍ରେ ଚିଲିକାର ମହିଷାତଳଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ କୁଦରେ ଅଟକି ଯାଇଛି। ଡଙ୍ଗାରେ ଥିବା ମେସିନ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଡଙ୍ଗାଟି ଆଗକୁ ବଢିପାରି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଡଙ୍ଗାଟି ମଝି ଚିଲିକାରେ ଫସି ରହିଛି। କୌଣସି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛନ୍ତି।